Dear students, today we have learned 10th standard English lesson Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Okay, I will first the content of the content of the meanings. ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಸನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವೆರಾಸಿಯಸ್. ವೆರಾಸಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಓದುಗನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, veracious reader, very eager to knowledge. Unstable, cannot be satisfied. Cannot be satisfied means ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್, ಯೋಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಕ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, always thinking. Yes. Edifies. Edifies means system. System means ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Next, amelioration. Amelioration means make something better. Make something better ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. Yes. Perception, understand. Perception means understand ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸನ್. Dr. B.R. Ambedkar. All of you see the textbook carefully. Yes, introduction. This lesson is an extract from the message which Sri Venkataraman, former President of India, wrote to the book Dr. B.R. Ambedkar. The man and his message, a commemorative volume edited by Sri Sudarshan Agarwal. Dr. Ambedkar was conferred Bharat Ratna posthumously in recognition of his great service to the nation. One trait which marked Baba Saheb during his student days, and in fact throughout his life, was that he was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. In New York, he is said to have purchased about 2,000 old books. And it is recorded that at the time of the second round table conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. It is important to record here one major influence on Dr. Ambedkar. While in USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. On returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of the classless society and women's uplift. The need as well as the possibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind. His underprivileged brother
Newspapers started by him such as Mukanai, Vaishkrut Bharat and Samata were at once recognized as authentic voice of the depressed classes. Likewise, institutions set up by him, such as the Itakarini Sabha and the Independent Labour Party of India, became vehicle of change. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes, whom Gandhiji had termed Harijans. Baba Sahib elected to the Bombay Legislative Assembly in the election under the Constitution of Indian Act 1935. Baba Sahib made effective contributions to the debates in the assembly on a variety of subjects. His flight for legislative work became evident to the whole nation. Soon the Constituent Assembly of Indian afforded Dr. Abedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape of his social philosophy and to his undying faith in the dignity of human beings. Baba Sahib was not in the Congress, but it must be said to the credit of the foresighted and objective leadership of the Indian National Congress that it requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee on the Constituent Assembly and made him its chairman. As chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity. Drawing from the examples and experiences of their nation and the distinctive needs of our own society, he raised brick by brick the magnificent edifice which now stands as the fundamental rights in the Constitution of India. There were, of course, other luminaries of the committee like Aladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, and N. Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contributions to the process of constitution making. But if there is one person who will be remembered as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, it will surely be Dr. Ambedkar. It developed on Dr. Ambedkar to explain to the assembly with a combination of tact and frankness and utmost patience the meaning and scope of the different provisions of the draft constitution. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concepts in a language which the layman understood. Dr. Ambedkar, aided by the indefatigable constitutional advisor B.N. Rao, performed this task matchlessly. Dr. Ambedkar had a clear perceptions of the mutuality of the three pillars of the states: the legislative, the executive, and the judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. At the same time,
he had a sense of the importance of the role of citizens. The following observations he made is significant. The Constitution is a fundamental document. It is a document which defines the position and the power of the three organs of the state: the executive, the judiciary, and the legislature. It also defines the powers of the executive and the powers of the legislature as against the citizen. We have done in our chapter dealing with the fundamental rights. In fact, the purpose of the Constitution is not merely to create the organs of the state, but to limit their authority, because if no limitation was imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete oppression. Yes, okay. I will explain the contents. Dr. B.R. Ambedkar. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು? ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. When did the Constitution was founded? When 1950, the Abedkar was the drafting committee chairman, was founded the Constitution of Indian Constitution. Okay, I will explain the contents. This lesson is an extract from the message of Sri R. Venkataraman, former President of India. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ರೋಟ್ ದ ಬುಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ಎ commemorative volume edited by Sri Sudarshan Agarwal. ಸುದರ್ಶನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ Abedkar. Posthumously, in recognition of his great service to the nation. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೇವೆ? ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, one tract which marked Baba Saheb during his student days and in fact throughout his life was the voracious reader. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್. ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದರು. ವೆರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಈಗರ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ವಾಸ್ ವೆರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇಸ್, he was a voracious reader. Why? He was
ವೆರಾಸಿಟಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He had an unstable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ curtailing daily needs, ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ನೀವು he is said to have purchased about 2000 old books. ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 2000 ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And it is recorded that at the time of the second round table conference in London, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. He bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, 32 ಬಾಕ್ಸಸ್. 32 boxes. It is important to record here one major influence on Dr. Abedkar. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ವೈ ಇನ್ ದಿ USA he was drawn to the 14th amendment of the Constitution of USA which gave freedom to the black Americans. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, 14ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು? USA ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು, ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ಗೇವ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, 14ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು. He saw at once the parallel of the situation of the depressed classes in India. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ, ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. On returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life of the work of Mahatma Phule. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಹೂ ವಾಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ? The authority of the classless society and women's uplift. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್,
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಎಸ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಅದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಒಳಗಾದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇವರು ಸಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. The need as well as the feasibility of reform impressed itself of Baba Sahib's mind, and he decided to devote all his time and tolerance for the amelioration of his underprivileged people. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಡುಪಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, Abedkar started newspapers by him such as the Mukanai, Vaishnav Bharat and Samta. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು 3 ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಕನಾಯ, ವೈಶ್ವಿಕ್ ಭಾರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ Dr. B.R. Ambedkar. At once recognized as the authentic voice of the depressed classes. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕವಾದಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀತಾ ಬಂದರು. Likewise, institutions set up by him such as the Abedkar and the Independent Labour Party of India became vehicle of change. ಇದಲ್ಲದೆ 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ Abedkar Sabha and Independent Labour Party. There are 2 institutions started by Dr. B.R. Ambedkar. Yes. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes whom Gandhiji had termed Harijans. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಡಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಗಾಂಧೀಜಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು? ಹರಿಜನಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂತರ ಬಗ್ಗೆ, SC ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿಜನಾಂಗ, ಆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೋರಾಟವನ್ನಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿ. Baba Sahib was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of Indian Act 1935. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದು? 1935 ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, 1935 ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. Baba Sahib made effective contributions to the debates in the assembly on the variety of those subjects. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಬೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. His flight for legislative work became evident to the whole nation. ಇಡೀ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ
ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Soon the Constituent Assembly of Indian afforded Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape of his social philosophy. ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನೋಟಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೇಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇವರು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. And to his undying faith in the dignity of the human beings. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮಾನವ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಿತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. But it must be said to the credit of the foresighted and objective leadership of the Indian National Congress that it requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee of the Constitutional Assembly and made it its chairman. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಗುರುತಿಸಿದರು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು? ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು. Who was drafting committee chairman? Dr. B.R. Ambedkar was the drafting committee chairman. Constitution Assembly chairman yaru? Dr. B.R. Ambedkar. As chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಬಂದವು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌಸನ್ನು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್. ಬ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಟ್ತಾ ಬಂದು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಎಡಿಫೈಸ್ ವಿಚ್ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. There were, of course, the other luminaries of the committee like Aladi Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಲಾದಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, K.
K.M. Munshi, and N. Gopalaswamy Iyengar. Who are the other luminaries of the drafting committee? Aladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, and N. Gopalaswamy Iyengar are the drafting committee, other luminaries of the drafting committee, who also made a vital contribution to the process of the constitution making. ಇವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ if there is one person who will be remembered as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಕರ್ತೃ, ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೈಲಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೂರ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. It developed on Dr. Abedkar to explain to the assembly. ಏನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್, ಭಾಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಭಾಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He had a rare gift of under revealing the most complicated legal accepts in a language which the layman understood. ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ಲೈಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಹ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲೈಮನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Dr. Abedkar, aided by the infatigable constitutional advisor B.N. Rao, performed this task masterfully. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ B.N. ರಾವ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇನಾಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ had a clear perception of the mutuality of the three pillars of the state: the legislative, the executive, and the judiciary. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ, ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ He realized that the jurisdiction of each should be clear and unterminated. ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ನೀಟಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆದಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. At the same time, he had a sense of the importance of the role of citizen. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದಾವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಎಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. It is a document which defines the position and power of three organs of the states. ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇದು ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳೇನಂತವಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಸೆ, ಟೈರನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳು ಏರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. Yes, clear? Can you understand? Yes. Okay. I will come to the questions. Abedkar had a great thirst for books when he was student. Explain. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಆಸೆ ಏನಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Abedkar was a student, he was a voracious reader. ಓದುಗನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವರನ್ನು voracious reader. ಏನು, he had an insatiable thirst for books. He bought books by cutting daily needs. ಇವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 2000 old books and he was sent to India. How many books? 32 boxes. So this one the great Abedkar had a great thirst for books. Okay. Second questions.
What was the 14th Amendment to the US Constitution? US Constitution ಅಲ್ಲಿ 14th Amendment ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು? In the whole while in the USA, he was the drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the Black Americans. Which gave freedom to the Black Americans. Black Americans ನಮಗೆ 14th Amendment ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು USA ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್? ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇದು ಹೇಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. He was work for the whatever of the classless society and women's uplift. Whatever of the classless society and women's uplift. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು? ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಯವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಎಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು? Ambedkar was started. There are 3 newspapers started by India. One is Mukanayak, second one is Vaishnav Bharat and Samata. These are the newspaper Ambedkar was started. Who are the other members of the drafting committee? Who are the other members of the drafting committee? Aladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar. Yes. Which institutions Dr. B.R. Ambedkar was started? Which institutions? There are 2 institutions Ambedkar was started. One is Itakarni Sabha and another one is Independent Labour Party. Independent Labour Party. Yes. Which are the 3 pillars of the state according to Dr. B.R. Ambedkar? There are 3 pillars of the states. One is legislative, another one is executive, another one is judiciary. There are 3 pillars of the states. Okay? Clear? Can you understand?